हेलो मित्रों केम छो मजामां छो। आ अमारी यूट्यूब चेनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों ने तमने खबर है कि आपणे कॉन्स्टेबलनी आपणे सीरीज चालू करी दीधी है। मित्रों अगाऊ 3 विडियो में मारी चेनल पर अपलोड करी दीधेला हशे, ना जोया हो तो तमे त्यां जईने जोई शको छो। मित्रों अने बीजी महत्वनी वस्तु मित्रों कि आजे आपणे चौथा नंबरनो विडियो जोवानुं छे। एना पहेला हूँ तमने मित्रों कॉन्स्टेबल विषे थोड़ी माहिती आपी दऊं कि तमारुं पेपर मित्रों 200 गुणनुं पूछावानुं छे। विभाग ए 80 गुणनो पूछावानो छे कि जेना अंदर रीजनिंग, गणित अने गुजराती गद्य समीक्षा पूछवानी है। और विभाग बे ना अंदर मित्रों तमने खबर है विभाग बी ना अंदर 120 गुणनो पूछवानो है। मित्रों एना अंदर जो पहलू बंधारण तमारे 30 गुणनु पूछाशे, करंट अफेर्स, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और जीके ए 40 गुणनु पूछवानुं है। और इतिहास, वारसा, भूगोल ए पाछुं गुजरात और भारतनुं ए कुल 50 गुणनु पूछवानुं है। आम कुल करीने 120 गुणनु पूछवानुं है। मित्रों एना अंदर आजे आपणे इतिहास विषय पर आजनो विडियो है मित्रों जे तमारी कॉन्स्टेबलनी एक्जामना अंदर 100% काम आववानुं छे। तमने खबर है मित्रों कि जोई लो आ इतिहास, वारसो ने भूगोल ए गुजरातनुं ने भारतनुं थईने कुल 50 गुणनुं पूछवानुं छे। तो मानी लो कि आ जे इतिहासनो विडियोना अंदरथी तमने मित्रों 15 થી 16 मार्क्सनुं पूछवानुं छे। ए फाइनल थई गयुं कारण के 50 मार्क्स छे अने 3 विषय छे એટલે એને ડિવિડેશન કરો તો 15 થી 16 मार्क्स જેટલું તમને પૂછાઈ શકે છે। એના અંદર થોડી વધઘટ થઈ શકે છે। તો મિત્રો આજનો જે આ વિડિયો છે તમારી કોન્સ્ટેબલ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડિયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો આપણે કોન્સ્ટેબલના અંદર આપણે આજનો इतिहास આપણે ભણીશું જે ગુજરાતનો અને ભારતનો છે જે તમારી એક્ઝામના અંદર 15 થી 16 ગુણના અંદર પૂછાવાનો છે। પહેલા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ આપણે કે હિસ્ટ્રી શબ્દ કયા શબ્દ પરથી ઉતરી આવેલો છે અને કઈ ભાષાનો શબ્દ છે। તો આ પણ પ્રશ્ન ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર પૂછાઈ ગયો છે કે હિસ્ટોરિયા શબ્દમાંથી ઉતરી આવેલો છે અને ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે। યાદ રાખી લેજો મિત્રો આ હિસ્ટ્રી શબ્દ જે છે ને એ હિસ્ટોરિયા શબ્દમાંથી ઉતરી આવેલો છે અને ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે। હવે બીજા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હિસ્ટ્રીનો અર્થ શું થાય છે। તો હિસ્ટ્રીનો અર્થ થાય છે મિત્રો संशोधन करवू। आ रीतनो पण प्रश्न तमारी एग्जामना अंदर बनी शके छे। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समजीए कि आपणा ऐतिहासिक ग्रंथोमांथी इतिहास शब्द विषे सौप्रथम माहिती कया वेदमांथी मळे छे। तो अथर्ववेदना अंदर मित्रों आपणे आपणा ऐतिहासिक ग्रंथो छे जे वेदो छे 4 मित्रों एना अंदरथी इतिहास नामनो शब्द शाना अंदरथी मळे छे, कया वेदमांथी मळे छे। अथर्ववेदना अंदरथी मळे छे। आ प्रश्न मित्रों हमणानी एग्जामना अंदर ज पूछाई गयेलो छे। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समजीए कि इतिहास जाणवाना स्त्रोतो केटला छे। तो याद राखी लेजो मित्रों इतिहास जाणवाना स्त्रोतो अलेखित इतिहास अने लेखित इतिहास आ बे रीते मित्रों तमे इतिहास जाणी शको छो। हवे 5मा नंबरनो प्रश्न समजीए कि इतिहासना मुख्य केटला भाग पाडवामां आवेला छे। तो याद राखी लेजो मित्रों इतिहासना 1 प्राचीन इतिहास, 2 मध्यकालीन इतिहास, तीजा नंबरनो अर्वाचीन इतिहास। आम 3 भागना अंदर इतिहासने वहेंचवामां आवेलो छे। हवे 6ठा नंबरनो प्रश्न समजीए अने मोस्ट टाइम्पी प्रश्न छे कि प्राचीन इतिहासने बीजा कया नामथी ओळखवामां आवे छे। तो याद राखी लेजो मित्रों प्राचीन इतिहासने पाषाण युग तरीके पण ओळखवामां आवे छे। हवे 7मा नंबरनो प्रश्न समजीए कि प्राचीन इतिहासना मुख्य 3 भागो कया कया छे। आ रीतनो पण प्रश्न तमारी एग्जामना अंदर बनी शके छे मित्रों। तो प्राचीन इतिहासना मुख्य 3 भाग छे। एमानो एक छे प्राग ऐतिहासिक, बीजो छे आद ऐतिहासिक, तीजो छे ऐतिहासिक। आ 3 भाग छे मित्रों ए प्राचीन इतिहासना भाग पाडवामां आवेला छे। हवे 8मा नंबरनो प्रश्न छे अने मोस्ट टाइम्पी प्रश्न छे मित्रों बरोबर प्राग ऐतिहासिकनो समयगाळो कयो छे। मित्रों डायरेक्ट आ रीतनो पण प्रश्न हवे तमारी एग्जामना अंदर बनी शके छे जो पेपरने टफ बनावવું હોય તો બરોબર। તો માનવીની ઉત્પત્તિ લઈને ઈસવીસન પૂર્વે 3000 નો જે સમયગાળો છે મિત્રો એ પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળનો સમયગાળો ગણવામાં આવે છે। મોસ્ટ ટાઈમ પીસ મિત્રો એક્ઝામના અંદર આવી શકે છે। હવે 9મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે આદ ઐતિહાસિકનો સમયગાળો કયો છે। તો ઈસવીસન પૂર્વે 3000 થી ઈસવીસન પૂર્વે 600 ની જે સદી છે મિત્રો એને આદ ઐતિહાસિકનો સમયગાળો ગણવામાં આવે છે। ઈસવીસન પૂર્વે 3000 થી ઈસવીસન પૂર્વે 600 ની સદી સુધીને। હવે 10મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ऐतिहासिकનો સમયગાળો કયો છે। તો ઈસવીસન પૂર્વે 600 થી લઈને 7મી સદીના અંત સુધીના મિત્રો ऐतिहासिक સમયગાળો ગણવામાં આવે છે। તો આ રીતના મિત્રો તમને જોડકા રૂપે પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે અને વિધાન રૂપે પણ આના અંદરથી આ સમયગાળાના અંદરથી પ્રશ્નો બની શકે છે। હવે 11મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતમાં કઈ સભ્યતા વિસ્તરેલી હતી અને કઈ નદીના કિનારે। યાદ રાખી લેજો મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે ભારતના અંદર સિંધુ સભ્યતા વિસ્તરેલી છે અને સિંધુ નદીના કિનારે વિસ્તરેલી છે। તો મિત્રો આ વિશ્વની જેટલી સભ્યતાઓ છે કઈ જગ્યા પર કઈ નદી પર છે મિત્રો એના અંદરથી પણ હવે આ રીતના કોર્નર પ્રશ્નો બની શકે છે। એટલે બધા જ પ્રશ્નો આના અંદર મેં આવરી લીધા છે મિત્રો। એટલે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો જે કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામના અંદર તમને ખૂબ જ કામ આવે મિત્રો। જે 15 થી 16 માર્ક્સના અંદર પૂછવાનું છે સીસીઈ અને ગુજરાતની કોઈ પણ એક્ઝામના અંદર મિત્રો આ વિડીયો તમને ખૂબ જ કામ આવવાનું છે। હવે 12મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આફ્રિકામાં કઈ સભ્યતા વિસ્તરેલી હતી અને કઈ નદીના કિનારે। તો મિત્રો યાદ
યાદ રાખી લેજો કે આફ્રિકાના અંદર મિસર સભ્યતા હતી વિસ્તરેલી અને નાઇલ નદીના કિનારે વિસ્તરેલી હતી. હવે આ રીતના પણ પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર આવી શકે છે. હવે 13મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચીનમાં કઈ સભ્યતા વિસ્તરેલી હતી અને કઈ નદીના કિનારે. તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ચીનના અંદર ચીની સભ્યતા વિસ્તરેલી હતી, તેનું નામ છે પીળી સભ્યતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને હવાંગહો નદીના કિનારે આ ચીની સભ્યતા કે જેને આપણે પીળી સભ્યતા કહીએ છીએ એ વિસ્તરેલી હતી. હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઈરાનમાં કઈ સભ્યતા વિસ્તરેલી હતી અને કઈ નદીના કિનારે. તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ઈરાનના અંદર મેસોપોટેમિયા નામની સભ્યતા વિસ્તરેલી હતી અને એ ટાઇગ્રીસ અને યુક્રેટિસ નામની નદીના કિનારે વિસ્તરેલી હતી. મિત્રો, આ મેસોપોટેમિયા સભ્યતા બરોબર કઈ જગ્યા પર છે, કયા દેશના અંદર છે બરોબર, અને કઈ નદીના કિનારે. મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો બરોબર. વિધાન રૂપે પણ પૂછાઈ શકે છે અને જોડકા સ્વરૂપે પણ આ પ્રશ્ન તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ શકે છે. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ વિશ્વની સૌથી મોટી સભ્યતા કઈ છે. તો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટી સભ્યતા છે મિત્રો સિંધુની સભ્યતા, જે આપણા ભારતના અંદર વિસ્તરેલી છે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૌપ્રથમ હડપ્પા પર પ્રકાશ પાડનાર વ્યક્તિ કોણ અને ક્યારે પાડ્યો હતો. તો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, પ્રકાશ પાડવાનો મતલબ થાય છે શોધખોળ કરનાર સૌપ્રથમ. તો બરોબર, તો સૌપ્રથમ હડપ્પા ઉપર શોધખોળ કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે અને ક્યારે કરી હતી. તો એનું નામ છે મિત્રો ચાર્લ્સ મેન્સન અને 1826ના અંદર સૌપ્રથમ એને હડપ્પાની શોધખોળ કરી હતી. યાદ રાખી લેજો, વ્યક્તિનું નામ છે ચાર્લ્સ મેન્સન અને 1826ની સાલ. આ મોસ્ટ ટાઈમ પીસ અને એક્ઝામના અંદર વારંવાર આવતું હોય છે. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૌપ્રથમ સિંધુ સભ્યતાના વિસ્તાર ઉપર પ્રકાશ પાડનાર વ્યક્તિ કોણ અને ક્યારે. તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, સૌપ્રથમ સિંધુ સભ્યતા ઉપર પ્રકાશ પાડનાર એટલે શોધખોળ કરનાર વ્યક્તિ કોણ અને ક્યારે. તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે કે જનરલ કનિંગહામ વ્યક્તિ હતા. એમણે 1856ના અંદર મિત્રો સૌપ્રથમ શોધ કરી હતી. એમને મદદ કરનાર વ્યક્તિ છે જ્હોન બાર્ટન અને વિલિયમ બાર્ટન. આ બંને વ્યક્તિઓ, આ બંને ભાઈઓ છે મિત્રો, જેમને સૌપ્રથમ સિંધુ સભ્યતાની શોધખોળ કરવાના અંદર મદદ કરી હતી મિત્રો. જનરલ કનિંગહામની 1856ના અંદર શોધખોળ કરી હતી બરોબર. આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની, આના બાર પ્રશ્ન નહીં જાય. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અને મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે કે ASI જેનું પૂરું નામ થાય છે આર્કિયોલોજી સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી. તો 1861ના અંદર મિત્રો આ ASIની સ્થાપના થઈ હતી, જેનું પૂરું નામ છે આર્કિયોલોજી સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા બરોબર. યાદ રાખી લેજો 1861. બહુ વખત આ એક્ઝામના અંદર અગાઉ પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ASIના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા. તો કનિંગહામ છે મિત્રો, એ ASIના સૌ પ્રથમ અધ્યક્ષ હતા. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે કે 1921માં ASIના અધ્યક્ષ કોણ હતા. તો સર જ્હોન માર્શલ મિત્રો 1921ના અંદર ASIના અધ્યક્ષ હતા મિત્રો. આવી રીતનો કોર્નર પ્રશ્ન મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર બની શકે છે બરોબર. એટલે તમારે મહેનત મિત્રો આ રીતની કરવાની છે ડીપલી. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હડપ્પા કે જેને આપણે સિંધુ સભ્યતા કહીએ છીએ મિત્રો, એની સભ્યતાનો સમયગાળો કયો છે. તો ઈસવીસન પૂર્વે 2350 થી લઈ ઈસવીસન પૂર્વે 1750 સુધીનો જે સમયગાળો છે મિત્રો, એ હડપ્પા કે જેને આપણે સિંધુ સભ્યતા કહીએ છીએ મિત્રો, એનો સમયગાળો છે. યાદ રાખી લેજો, ઈસવીસન પૂર્વે 2350 થી ઈસવીસન પૂર્વે 1750 સુધીનો સમયગાળો. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અને મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે મિત્રો કે વસંત સિંધે દ્વારા હડપ્પાનો કયો સમયગાળો આપવામાં આવ્યો છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, સ્પેસિફિક આ રીતે પૂછવામાં આવે ને તે વસંત સિંધે દ્વારા હડપ્પાનો કયો સમયગાળો આપવામાં આવ્યો છે. તો ઈસવીસન પૂર્વે 3250 થી લઈને ઈસવીસન પૂર્વે 1750નો જે સમયગાળો છે ને મિત્રો, એ હડપ્પા સભ્યતાનો સમયગાળો કહેવાય છે. અને આવું કોણ કહે છે મિત્રો? વસંત સિંધે કહે છે. એટલે પ્રશ્નનો આટલો ભેદ સમજજો મિત્રો. વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો. એટલે વસંત સિંધે વાળો સમય આ છે મિત્રો, ઈસવીસન પૂર્વે 3250 થી લઈને ઈસવીસન પૂર્વે 1750. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રોફેસર વસંત સિંધે કઈ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર હતા અને સૌપ્રથમ સંશોધન ક્યાં કર્યું હતું. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે મિત્રો. તે પ્રોફેસર વસંત સિંધે છે મિત્રો, એ ડેક્કન યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર હતા અને એમણે સૌપ્રથમ મિત્રો રાખીગઢી જે હરિયાણાના હિસાર જિલ્લાના અંદર આવ્યું છે એનું એમણે સંશોધન કરેલું હતું. આ પણ પ્રશ્ન અગાઉની એક્ઝામના અંદર હજારો વાર પૂછાઈ ગયો મિત્રો. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ મિત્રો કે હડપ્પા સંસ્કૃતિના નગરો કેટલા વિભાગમાં વહેંચાયેલા હતા. તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, હડપ્પા સંસ્કૃતિના નગરો ઉપલા નગર, પશ્ચિમ નગર તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે અને નીચલું નગર જેને પૂર્વી નગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ 2 વિભાગના અંદર વહેંચાયેલા હતા હડપ્પા સંસ્કૃતિના નગરો. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ઉપલું નગર જેને પશ્ચિમ નગર તરીકે ઓળખાય છે અને બીજું નીચલું નગર જેને પૂર્વી નગર તરીકે ઓળખાય છે. આના અંદરથી મિત્રો પણ આ રીતનો પ્રશ્ન બની શકે છે. એટલે આ વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવું અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેવું. તો મિત્રો આ વિડીયોનું લેવલ તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવો.
આવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આ કોન્સ્ટેબલના અંદર મિત્રો તમને 15 થી 16 માર્ક્સના અંદર આ ઇતિહાસ પૂછવાનો છે મિત્રો. અગાઉ 3 વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, 2 બંધારણ ઉપર છે અને 1 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ઉપર છે. અને તમને ખબર છે મિત્રો, બંધારણ તમારી આ કોન્સ્ટેબલના અંદર 30 માર્ક્સનું પૂછવાનું છે અને તમને એ પણ ખબર છે કે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એ પણ 15 થી 20 માર્ક્સનું તમારી કોન્સ્ટેબલના અંદર પૂછવાનું છે. જો વિડીયો ના જોયું હોય તો મારી ચેનલ પર જઈને જોઈ લેજો મિત્રો, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આગળનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજ કે હડપ્પા સંસ્કૃતિના 2 નગરો જે 3 ભાગમાં વહેંચાયેલા છે એ કયા કયા છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. હડપ્પા સંસ્કૃતિના અંદર 2 નગરો એવા છે જે 3 ભાગના અંદર વહેંચાયેલા છે અને એ અપવાદ છે મિત્રો, આ જ પૂછાતા હોય છે. એટલે હડપ્પા સંસ્કૃતિના 2 મિત્રો આ નગરો છે મોહેન્જો-દડો અને ધોળાવીરા. એ અપવાદ છે જે 3 ભાગના અંદર વહેંચાયેલા છે. બીજા છે બબે ભાગના અંદર વહેંચાયેલા છે. એટલે આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની રહેશે. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અને મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે હડપ્પાના તમામ શહેરો પૈકી બધા શહેરોના રસ્તા કેવા હતા? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, કાચા રસ્તાઓ હતા. પણ અપવાદના અંદર મિત્રો એક છે મોહેન્જો-દડો, જેના અંદર પાકા રસ્તા હતા. એટલે આ પૂછાઈ જાય તે હડપ્પાના અંદર કયું એક શહેર છે કે જે પાકા રસ્તા ધરાવે છે? તો મોહેન્જો-દડો. આ રીતનો પ્રશ્ન બની શકે છે. તો આના અંદરથી મિત્રો તમને 2 પ્રશ્નો મળી ગયા, બરોબર. તો બીજા બધા કયા શહેરો હતા? કાચા રસ્તાઓ હતા. ખાલી જે મોહેન્જો-દડો છે ને એના અંદર પાકા રસ્તા હતો અને એ અપવાદ છે. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો અને મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે. ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર આ પ્રશ્ન અલગ અલગ એંગલથી પૂછાય છે. તો આ પ્રશ્ન એકવાર સમજી લો મિત્રો કે હડપ્પા સભ્યતાના દરવાજા મુખ્ય માર્ગને બદલે અંદરની સીડીઓના અંદર ખુલતા હતા. મિત્રો આ વિધાન સાચું છે, પણ અપવાદના અંદર એક શહેર એવું છે મિત્રો જે જવાબના અંદર આપેલું છે જેના મુખ્ય માર્ગ ઉપર દરવાજા ખુલતા હતા, જેનું નામ છે લોથલ, બરોબર. તો લોથલના દરવાજા મિત્રો મુખ્ય માર્ગ ઉપર ખુલતા હતા. તો ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન બની શકે છે કે હડપ્પા સભ્યતાના અંદર કયું એવું એ શહેર છે કે જેના દરવાજા અંદરની સીડીઓને બદલે મુખ્ય માર્ગ ઉપર ખુલતા હતા? તો લોથલના. આ રીતનો પ્રશ્ન તમારો બની શકે છે, એટલા માટે આ પ્રશ્નને લેવો પડ્યો છે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજે કે હડપ્પા સભ્યતાનું મુખ્ય લક્ષણ કયું છે? તો ગટર યોજના છે મિત્રો એ હડપ્પા સભ્યતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજે કે હડપ્પા સિંધુ સભ્યતાનો આકાર કેવો હતો? તો ત્રિભુજાકાર હતો મિત્રો. મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે, એક્ઝામના અંદર બની શકે છે કે હડપ્પા સિંધુ સભ્યતાનો આકાર કેવો હતો? ત્રિભુજાકાર હતો. જે ઊંધો ત્રિકોણ કહેવાય ને મિત્રો એનો ત્રિભુજાકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અને મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે હડપ્પા સિંધુ સભ્યતાના કયા 3 દેશોના અંદર વિસ્તરાયેલી છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ હડપ્પા સિંધુ સભ્યતા છે ને આ 3 દેશોના અંદર વિસ્તરાયેલી છે, ભારત, પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી છે. આ 3 સાચા જવાબ આપ્યા હોય ને એક દેશ ખોટો આપ્યો હોય તો તમારે સારી રીતે આને સમજવા. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજે કે હડપ્પા સિંધુ સભ્યતાનો ભૌગોલિક વિસ્તાર કયો કયો છે? બરોબર. કયા કયા વિસ્તારના અંદર કઈ બાજુ વિસ્તરાયેલી છે મિત્રો? મોસ્ટ ટાઈમ્પી છે, બરોબર. જોડકા રૂપે પૂછાઈ શકે છે. ઉત્તરના અંદર મિત્રો માંડા આવેલું છે જે જમ્મુ કાશ્મીર હિમાલયના અંદર આવેલું છે, બરોબર. એટલે એટલા સુધી વિસ્તરેલી છે. હવે દક્ષિણના અંદર આવેલું છે મિત્રો દાયમાબાદ, જે મહારાષ્ટ્રના અંદર આવ્યું છે અને ગોદાવરી નદીનો તટ સુધી મિત્રો આ દક્ષિણના અંદર સિંધુ સભ્યતા હડપ્પા સભ્યતા વિસ્તરાયેલી છે. હવે પૂર્વના અંદર આવેલું છે મિત્રો આલમગીર, જે ઉત્તર પ્રદેશના અંદર મેરઠ વિસ્તાર છે મિત્રો એના અંદર આ હડપ્પા સિંધુ સભ્યતા વિસ્તરાયેલી છે, બરોબર. અને પશ્ચિમના અંદર આવેલું છે સુખ્તા ગેંડોર, જે પાકિસ્તાન, બલુચિસ્તાન, મકરાણ તટ સુધી મિત્રો આ હડપ્પા સભ્યતા વિસ્તરાયેલી છે. તો 4 વિસ્તારના અંદર મિત્રો આ હડપ્પા સભ્યતાનો વિસ્તાર જે ભૌગોલિક વિસ્તાર છે મિત્રો એ જોડકા રૂપે અને વિધાન સ્વરૂપે પણ પૂછાઈ શકે છે. એટલે વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવો. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સિંધુ સંસ્કૃતિનો મુખ્ય પાક કયો છે? તો જવ અને ઘઉં. આ 2 જે પાક છે ને મિત્રો એ સિંધુ સભ્યતાનો મુખ્ય પાક છે, ઘઉં અને જવ. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સિંધુ સંસ્કૃતિના લોકો કોનાથી અજાણ હતા? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, સિંધુ સંસ્કૃતિના લોકો છે ને મિત્રો લોખંડ, ઘોડો અને શેરડી અને સિંહથી અજાણ હતા. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ પ્રશ્ન અગાઉની હમણાંની એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે, બરોબર. લોખંડ, ઘોડો, શેરડી અને સિંહથી અજાણ હતા મિત્રો આ સિંધુ સંસ્કૃતિના લોકો. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સિંધુ સંસ્કૃતિના લોકોને પ્રિય પશુ, પ્રિય પક્ષી અને પવિત્ર વૃક્ષ કયું હતું? આ રીતનો પણ પ્રશ્ન બની શકે છે મિત્રો. તે સિંધુ સંસ્કૃતિના લોકોનું મિત્રો પ્રિય પશુ હતું ખૂંદવાળો બળદ, પ્રિય પક્ષી હતું બતક અને પવિત્ર વૃક્ષ હતું પીપળ. આટલી યાદ રાખજો મિત્રો, ડાયરેક્ટ જોડકા સ્વરૂપે અથવા વિધાન સ્વરૂપે પણ પૂછાઈ શકે છે. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સિંધુ સંસ્કૃતિના લોકોનું પવિત્ર ચિહ્ન કયું છે? તો સ્વસ્તિક છે મિત્રો એ સિંધુ સંસ્કૃતિના લોકોનું પવિત્ર ચિહ્ન છે. શું? સ્વસ્તિક. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અગ્નિકુંડ ક્યાંથી મળી આવેલા છે? મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે મિત્રો. અગ્નિકુંડ છે મિત્રો એ લોથલ અને કાલીબંગનના અંદરથી મળી આવેલા છે. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે મોહેન્જો-દડોની સમજૂતી આપો મિત્રો. આના અંદરથી વિધાન સ્વરૂપે અથવા વન લાઇનર પ્રશ્ન બને તો મિત્રો આના બહાર નહીં જાય. તો મોહેન્જો-દડોની જે શોધખોળ કરી હતી મિત્રો 1952
1922ના અંદર કરવામાં આવી હતી અને સ્થળ હતું સિંઘનો લારખાના જિલ્લો, નદી હતી સિંધુ, શોધક હતા એના મિત્રો રખલદાસ બેનર્જી અને વિશેષતાની હતું કે હડપ્પાનું સૌથી પ્રાચીન સ્થળ મનાય છે મિત્રો આ મોહેંજો-દડોને, બરોબર. અને એનું ઉપનામ છે મિત્રો મરેલાનો ટેકરો, રણ પ્રદેશનો બગીચો. આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની, આના બાર પ્રશ્ન નહીં છે. ડાયરેક્ટ કોર્નર પ્રશ્ન બની શકે છે કે હડપ્પાનું સૌપ્રથમ પ્રાચીન સ્થળ કયું છે, તો મોહેંજો-દડો છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મોહેંજો-દડોમાંથી મળી આવેલા અવશેષો કયા કયા છે. આના અંદરથી પણ પ્રશ્નો મિત્રો વારંવાર બનતા હોય છે. તો સુતરાઉ કાપડનું ઉત્પાદન ત્યાંથી મળી આવેલું છે મિત્રો. જાહેર સ્નાનાગર મળી આવેલા છે જેની ફર્શ પર બિટ્યુમિન કોલસાનું પ્લાસ્ટર કરવામાં આવેલું છે. આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની. અને સેલખડીમાંથી બનાવેલ માણસનું પૂતળું જેને પુરોહિત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો, એ મોહેંજો-દડોના અંદરથી આપણને મળી આવેલું છે. કાંસાની ધાતુમાંથી બનેલી નૃત્યની મૂર્તિ પણ આપણને મોહેંજો-દડોમાંથી મળી આવી છે. અને સપ્ત માતૃકા મિત્રો પણ આપણને મોહેંજો-દડોના અંદરથી મળી આવી છે. અને સૌથી વધુ માનવ કંકાલ પણ આપણને મોહેંજો-દડોના અંદરથી મળી આવેલા છે મિત્રો. તો આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની મિત્રો. આના બાર પ્રશ્નો નહીં જાય એટલે વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવાનું. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અને મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે મોહેંજો-દડોમાં કપાસને કયા નામથી ઓળખવામાં આવતું હતું, તો સિંડનના નામથી ઓળખવામાં આવતું હતું મિત્રો. મોહેંજો-દડોના અંદર કપાસને કયા નામથી? સિંડન. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લોથલની સમજૂતી આપો મિત્રો, બરોબર. લોથલના અંદરથી પ્રશ્નો પૂછાય તો આના બાર નહીં જાય મિત્રો. તમારી કોન્સ્ટેબલના અંદર અથવા ગુજરાતની તમે કોઈ પણ એક્ઝામની પરીક્ષા આપતા હોય તો લોથલનું વર્ષ છે મિત્રો 1954. સ્થળ છે ગુજરાત, અમદાવાદ, ધોળકાના અંદર, બરોબર. નદી છે મિત્રો ભોગાવ અને સાબરમતી નદીની વચ્ચે આવેલું છે આ લોથલ, બરોબર. શોધક છે એના સિકરીપુરા રંગનાથ રાવ, જેને આપણે SR રાવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, બરોબર. ડાયરેક્ટ પૂછાઈ જાય મિત્રો SR રાવનું પૂરું નામ શું છે, તો સિકરીપુરા રંગનાથ રાવ. આટલું યાદ રાખવાનું. અને મિત્રો લોથલની વિશેષતા છે વેપારી નગરી તરીકે ઓળખાતું હતું અને એનું ઉપનામ છે મિત્રો લાસોનો ઢગલો. આટલી ડિટેલ મિત્રો લોથલના અંદર યાદ રાખજો. આના બાર પ્રશ્ન નહીં જાય. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો સમજીએ કે લોથલમાંથી મળી આવેલા અવશેષો કયા કયા છે મિત્રો. આના અંદરથી વારંવાર પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો. તો અહીંથી મિત્રો ધક્કો તેમજ વાહન લંગારવા માટેનું લંગારના પુરાવા મળ્યા છે, તેથી તેને વિશ્વનું સૌથી પ્રાચીન બંદર માનવામાં આવે છે. નીચે આપેલું છે મિસર તેમજ મેસોપોટેમિયા સાથે સીધો વેપાર હોવાના પુરાવા પણ અહીંયાથી મળી આવે છે. તો મણકા બનાવવાની તેમજ સારવારની ફેક્ટરી પણ અહીંયાથી મળી આવેલી છે. અગ્નિકુંડ પણ મિત્રો લોથલમાંથી મળી આવેલા છે. ઘંટીના અવશેષો પણ લોથલમાંથી મળી આવેલા છે. હાથી દાંતની પટ્ટીઓ પણ મિત્રો લોથલમાંથી મળી આવેલી છે. અને સિંધુ લિપિના 55 ચિહ્નો જે છે મિત્રો એ પણ લોથલમાંથી મળી આવેલા છે. આટલી ડિટેલ યાદ રાખજો મિત્રો. અગાઉ આપણે જોઈએ દિશા શોધક યંત્ર પણ મિત્રો આપણને લોથલમાંથી મળી આવેલું છે. અને 21 માનવ કંકાલ, હાડ પિંજરો, યુગલ સાથે મિત્રો પણ આપણને લોથલના અંદરથી મળી આવેલા છે. તો મગજની શસ્ત્રક્રિયાઓની સૌથી પ્રાચીન પુરાવો પણ મિત્રો આપણને લોથલમાંથી મળી આવેલો છે. તો લોથલના અંદરથી કઈ કઈ વસ્તુઓ મળી આવી છે મિત્રો, એના અંદરથી પ્રશ્નો વારંવાર પૂછાતા હોય છે. એટલે આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની. આના બાર પ્રશ્ન નહીં છે. ડાયરેક્ટ કોર્નર પ્રશ્ન આ રીતનો બની શકે છે કે મગજની શસ્ત્રક્રિયા કરવાનો સૌપ્રથમ પુરાવો ક્યાંથી મળી આવેલો છે, તો લોથલના અંદરથી મળી આવેલો છે. બસ આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની રહેશે. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન છે મિત્રો કે અક્કડના રાજા સારાગોનના શિલાલેખનો સમયગાળો શું છે, તો ઈસવીસન પૂર્વે 2350નો જે સમયગાળો છે મિત્રો એ અક્કડના રાજાના સારાગોનના શિલાલેખનો સમયગાળો માનવામાં આવે છે. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો અને મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન છે મિત્રો. યાદ રાખી લેજો કે અક્કડના રાજા સારાગોનના શિલાલેખના અંદર મેલુહા શબ્દનો ઉપયોગ કોના માટે વપરાયેલો છે, તો સિંધુ સભ્યતા માટે મિત્રો. અક્કડના રાજા સારાગોનના શિલાલેખના અંદર મેલુહા શબ્દ વપરાયેલો છે સિંધુ સભ્યતા માટે. અને આ પ્રશ્ન છે મિત્રો DYSOની એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયેલો, બરોબર. હવે તમારી એક્ઝામના અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અક્કડના રાજા સારાગોનના શિલાલેખમાં મુગન શબ્દ કોના માટે વપરાયેલો છે, તો મકરાણ તટ માટે મિત્રો આ મુગન શબ્દ વપરાયેલો છે. અને અક્કડના રાજા સારગોનના શિલાલેખના અંદરથી મળી આવેલું છે. તો મિત્રો હજુ પ્રશ્નો ચાલુ છે. આપણે 50 પ્રશ્નો આ વિડીયોના અંદર જોવાના છે, બરોબર. વિડીયો કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. એક મહત્વની બાબત મિત્રો તમને કહેવા માંગુ છું મિત્રો કે વર્ગ 3ની કોઈ પણ તૈયારી તમારે કરવી હોય, GPSCની તૈયારી કરવી હોય મિત્રો, બરોબર, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ છે, પંચાયતી રાજ છે, હમણાં જે તમને ખબર છે CCEની પણ એક્ઝામની તૈયારી કરવી હોય મિત્રો, તો મેં અગાઉ મારી ચેનલ પર 2 સિરીઝો ચાલુ કરેલી છે મિત્રો. એ તમારે સારી રીતે જોવાની છે, બરોબર. એક સિરીઝ છે મિત્રો એના અંદર 9 વિષયો પર મેં વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો. એ તમે અહીંયા
સ્ક્રીન ઉપર પણ જોઈ શકો છો. અને અહીંયા આ 9 વિષયોના વિડીયો છે, તમે એકવાર જોઈ લો મિત્રો. ગુજરાતી સાહિત્ય, ભારતનો ભૂગોળ, ભારતનું બંધારણ, ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતની ભૂગોળ, ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, ગુજરાતની ભૂગોળ, સામાન્ય વિજ્ઞાન કે જેને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી કહીએ છીએ મિત્રો. આવા 9 વિષયો પર મિત્રો મેં વિડીયો બનાવ્યા છે. મહત્વની બાબત એ છે મિત્રો, આ 9 વિષયો છે ને એના 2 એપિસોડ અપલોડ કરી દીધા છે દરેકને, એટલે 9 તો 18 વિડીયો થયા. એક વિડીયોના અંદર 100 પ્રશ્નો છે મિત્રો, 1800 પ્રશ્નો થયા. તમારી કોન્સ્ટેબલનો જે વિભાગ બી 120 ગુણનું જે પ્રશ્નો છે મિત્રો, આના 12 પ્રશ્નો નહીં જાય. ફોરેસ્ટ ગાર્ડની હોય, કોઈ પણ ગુજરાતની એક્ઝામ આપો મિત્રો, આ પ્રશ્નો એકવાર જોઈ લેવા, આ વિડીયો જોઈ લેવા. હવે આ વિડીયો તમને 18 કઈ જગ્યા પર મળશે એ તમે જોઈ લો. મારી ચેનલ પર જવાનું, ચેનલ પર જઈને પ્લેલિસ્ટના અંદર જવાનું મિત્રો. અહીંયા સ્ક્રીન પર જોઈ લો મિત્રો, આ રીતનું પ્લેલિસ્ટ રહેશે જેનું નામ છે ગુજરાતની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પ્લેલિસ્ટ. એના અંદર આ 18 વિડીયો મિત્રો તમને ત્યાં જોવા મળશે. તમે જુઓ અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દો. અને બીજી પણ સિરીઝ ચાલુ કરી છે મિત્રો GCRTની, બરોબર, જેના અંદર મિત્રો મેં 7 વિડીયો અપલોડ કરી દીધા છે. આ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું હશે, બરોબર. એ પણ તમને ખૂબ જ કામ આવવાનું છે મિત્રો, એ પણ જુઓ, બરોબર. અને GCRT છે મિત્રો, એ તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને ગુજરાતની કોઈ પણ એક્ઝામના અંદર 100% કામ આવવાની છે, બરોબર. અને એ પ્રૂફ થયેલી બાબતો છે મિત્રો. એટલે એ પણ પ્રશ્નોનું લેવલ તમે એકવાર જોજો, એના પર વિડીયો સમય પર આવતા રહેશે, બરોબર. અને જે અગાઉની સિરીઝ કીધી મિત્રો, એના અંદર પણ હવે એપિસોડ અપલોડ થવાના છે. એટલે આટલી બાબતને તમારે યાદ રાખવાની છે. આ બંને સિરીઝો મિત્રો તમે જુઓ મારી ચેનલ પર જઈને, અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરતા રહેજો મિત્રો, બરોબર. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ હું કરતો હોઉં છું. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે અક્કડના રાજા સારાગોનના શિલાલેખમાં દિલમુન શબ્દ કોના માટે વપરાયેલો છે? તો બહેરીન માટે મિત્રો આ દિલમુન શબ્દ વપરાયેલો છે. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ચાન્હુ દળોની સમજૂતી આપો મિત્રો. પ્રશ્નો આના બહાર નહીં જાય. વર્ષ છે આનું 1931, સ્થળ છે સિંધ, જિલ્લો છે લારખાના જિલ્લો અને નદી છે સિંધુ. બસ ચાન્હુ દળોના અંદર મિત્રો આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની રહેશે. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે ચાન્હુ દળોમાંથી મળી આવેલા અવશેષો કયા કયા છે? તો લિપસ્ટિક મિત્રો છે ચાન્હુ દળોના અંદરથી મળેલી છે. મણકા બનાવવાનું કારખાનું પણ ચાન્હુ દળોના અંદરથી મળી આવેલું છે. અને માછલી પકડવાનો હોક એ પણ ચાન્હુ દળોના અંદરથી મળી આવેલો છે. આટલી ડિટેલ યાદ રાખજો. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અને મોસ્ટ આંપી પ્રશ્ન છે કે હડપ્પાની વિશેષતાની સમજૂતી આપો મિત્રો. તો હડપ્પા છે મિત્રો એ વર્ષ 1921ના અંદર શોધવામાં આવ્યું હતું. પ્રદેશ છે પંજાબ, મોન્ટેગોમરી જિલ્લો થાય છે. નદી છે રાવી, શોધક છે દયારામ સાહાની છે. અને કોના વડપણ હેઠળ મિત્રો આમની શોધખોળ કરી હતી? જ્હોન માર્શલ અને કર્નલ મેકે, આ બંનેના વડપણ હેઠળ. મદદ કરનાર વ્યક્તિ છે મિત્રો માધવ સ્વરૂપ વસ છે, બરોબર. ઉપનામ છે મિત્રો હડપ્પાનું ગેટવે સિટી. અને હડપ્પાનો અર્થ થાય છે મિત્રો શિવનું ભોજન. આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની, આના 12 પ્રશ્ન નહીં જાય, બરોબર. તો ડાયરેક્ટ કોર્નર પ્રશ્ન મિત્રો બની શકે છે કે હડપ્પા છે ને એ કોના વડપણ હેઠળ શોધખોળ કરવામાં આવી હતી? તો જ્હોન માર્શલ અને કર્નલ મેકેના. આ રીતનો મિત્રો કોર્નર પ્રશ્ન તમારી એક્ઝામના અંદર બની શકે છે. એટલે આટલી ડિટેલ તમારે 100% યાદ રાખવાની રહેશે. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મોસ્ટ આંપી પ્રશ્ન છે કે હડપ્પાની વિશેષતા શું છે? એટલે એના અંદરથી કઈ બાબતો મળી આવેલી છે? તો કબ્રસ્તાન R37 મળી આવેલું છે. અનાજ દળવાની ઘંટી મિત્રો હડપ્પાના અંદરથી મળી આવી છે. ઘઉં જવના નમૂના પણ હડપ્પાના અંદરથી મળી આવ્યા છે. લાલ પથ્થરમાંથી બનેલું પુરુષનું માથા વગરનું ધડ એ પણ મિત્રો હડપ્પાના અંદરથી મળી આવેલું છે. મોર પર દર્શાવેલ પશુ એક શૃંગી પશુ છે મિત્રો, એ પણ તમને હડપ્પાના અંદરથી મળી આવેલું છે. સ્વસ્તિક, ચક્ર, આ 2 વસ્તુ પણ મિત્રો તમને હડપ્પાના અંદરથી મળી આવેલી છે. મેસોપોટેમિયા સાથેનો વેપારના પુરાવા પણ મિત્રો તમને હડપ્પાના અંદરથી મળી આવેલા છે. એટલે આટલી ડિટેલ યાદ રાખવાની રહેશે. આગળ જોઈએ મિત્રો આપણે માર્ટિન વ્હીલર એવું કહેશે કે ઋગ્વેદમાં ઉલ્લેખિત હર્યું પીર્યું શહેર જે છે ને એ હડપ્પા જ છે. ડાયરેક્ટ આ રીતનો પ્રશ્ન કોર્નર બની શકે છે. અને સ્ટુઅર્ટ પીગટ યાદ રાખી લેજો. સ્ટુઅર્ટ પીગટ છે ને એ હડપ્પા એક અર્ધ ઔદ્યોગિક શહેર હતું, આવું એને કહેલું છે. એટલે આટલી ડિટેલ યાદ રાખી લેજો. ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન બની શકે છે. આટલી ડીપના અંદર મહેનત કરવાની મિત્રો. બધી જ માહિતી આના અંદર આવરી લેવામાં આવી છે. એટલે વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવું. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેવાની રહેશે. હવે મિત્રો કોન્સ્ટેબલની સિરીઝના અંદર મિત્રો આજનો ઇતિહાસનો વિડીયો છે. એના અંદર લાસ્ટમાં નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો. અગાઉ 3 વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો. ના જોયા તો મારી ચેનલ પર જઈને જોઈ લેજો. તો કાલીબંગનની સમજૂતી આપો મિત્રો. તો કાલીબંગનની શોધ મિત્રો વર્ષ 1953ના અંદર થઈ હતી. સ્થળ હતું રાજસ્થાન શ્રી ગંગાનગરના અંદર, બરોબર. અને નદી છે ઘગ્ગર.
બસ કાલીબંગરના અંદર મિત્રો આટલી ડિટેલ યાદ રાખજો. તો મિત્રો આ કોન્સ્ટેબલની સિરીઝના અંદર આ 50મા નંબરનો પ્રશ્ન હતો મિત્રો, અને આ સિરીઝના પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટની અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ હું કરતો હોઉં છું. તો ચાલો મળીએ આપણે બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.